ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸ 7 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਤ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਚ ਅੱਧੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? बड़ा अल्लाह दा शुक्र है, बेहतर है, मालिक दा शुक्र है। प्यारे अंकल जी तुहाडा की नाम है ते केड़ा इलाका है? मेरा शफाक है, सियालकोट जिला सियालकोट, तहसील दसका ते लोकोवाली एयरपोर्ट रोड। सर किन्ने अरसे तो जानवर पालन दा कारोबार करदे? माशाअल्लाह काफी तजर्बाकार हो। तुहाडा 50 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? साडा ते अल्लाह दी सब कुछ दिता ही इन्हां चों अल्लाह ने बड़ी बरकत पाई। ते यह काम कैसा है? नफा बख्श है या? मेरा पुत्र जी नफा ही नफा, लेकिन खिदमत करिए ते कोई भी काम है ओदा तरीकाकार करिए तो ही है, जो करना कोई नहीं तो फिर किस किस्म की खिदमत करिए तो फिर नफा? खिदमत इन्हां दा चाड़ा पट्ठा सही पाओ, इन्हां दी देखभाल, पानी दी, इन्हां नूं लूण मिर्च जिहड़ा मसाले ने वो दिओ, देने चाहिए ने, पैदावार दुध दी वधे। इस तो इलावा होर किहड़ियां गल्लां दा लिहाज रखिए तो फिर नफा हुंदा है? पुत्तर जी वक्त दे नाल जिहड़ी बहार ओहदे नाल तेल भी देना पैंदा। अजकल हुण इह वी तेल मिठा दिओ, अलसी दा दिओ, अगों जो गर्मियां होणियां फिर सरों दा देना है जी। ते सर केड़ी नस्ल दियां मज्जां रखियां जे? मज्जां आह ते बूरे वाले व्याड़ी दियां सारियां आंदियां जी। सब तो चंगी नस्ल जिहड़ी है वो केड़ी है? सब तो चंगी बच्चा निकलन तोड़ी हुंदा आरफ वाला मईयां जिहड़ियां ना चंगियां होण, कोई खानदानी होवे ते चंगियां ने, दुध पैदावार अच्छी 16-17 किलो पईयां दिंदियां। चंगी जिहड़ी मैं में ज्यादा दुध देण वाली मैं, ओदी कोई निशानी कोई पहचान? निशानी ओहदे वेखिआ ओह सिंगां दी मीणी आ, साडे कोल ही है, लेकिन ओहदी पैदावार दुध दी ओहदी खिदमत करो सही है। अच्छा अंकल जी जिहड़ी मीनी मैं में साडे नाज़रीन नूं दस दिओ। जी सामने बजी अल्लाह दी मेहरबानी नाल पैदावार दुध दी अच्छी देंदी जी माशाअल्लाह। ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दे रही है? ज्यादा दुध 18 से। इस टाइम कितना दुध दे थले? इस टाइम 15 किलो। किनवे सूबे वे? दूसरे सूबे वे जी माशाअल्लाह। किस इलाके चों लैके आए हो? उधरों आरफ वाले। किन्ने दी मिल गई सी? 2,35,000 दी। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਛੀ ਇਹ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਥਣ ਚੱਡਾ ਵੇਖੇ, ਥਣ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੜਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਰਸਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਪ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा माशाल्लाह अंकल जी इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 जानवर मौजूद ने जे ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 10 ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸ 7 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਔਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 140 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ? 140 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ? ਬਚਤ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਚ ਅੱਧੀ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 10 जानवर किन्ने बंदे संभालदे ने पे? ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਹੋ ਜਾਣ। अच्छा यानी कि तुहाडी बहादरी है, तुसी 2 जने संभाल दिओ। सामने औखे ने। अजकल अही मुख्तलिफ फार्मां ते जाने आ, कुछ लोग नाकाम हुंदे ने, नाकामी दी की वजह है ते कामयाबी बंदा किंज हासल कर सकदा है? वो कामयाबी नाकामी दी है पे वो नहीं गौर करते, नहीं देखभाल सही करते तो नाकाम ही होना। जो उन्होंने तरीकाकार नहीं सही करना तो जे उन्होंने डंगरां दे नाल पुत्तर जी डंगर होना पैंदा, ਤੇ ਜੇ ਚਿਟਕ ਪੜੀਏ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ? ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪੀ ਨਾ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੌਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ 100 ਹੀ ਜੇ। 100 ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੇ ਵੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ? ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ?
ਉਹ ਤੇ ਦਫਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ 7 ਵਾਰੀ ਪਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਸਵੇਰੇ। 4 ਕਿਲੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ 14 15 16। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਨੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੀਨੀ ਮੱਝ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਪੱਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਓ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋਰੇ ਰਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਐਡੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਧ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੰਡੇ ਦੀ ਵਧਾਓ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ। ਆ 100 ਹੀ ਲੈ ਚਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੰਡਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝਿੜਕਾ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੀਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ। ਸਟਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੀ ਹੈ ਵੰਡੇ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲ ਦਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਟੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੂਦਕ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ 2 ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਥਣਾ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ। ਢਿੱਡ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੁਨਫਰਦ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦੀਆਂ ਰੱਸੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਕਮਾਦ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 900 ਤੋਂ ਮਾਣ, 700 ਤੋਂ ਮਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਕੌੜ, ਜੀਰੀ, ਮੇਥਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਜ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕੇ ਲੈ ਉਹ ਕਿਲੋ 2 ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਟਾਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਈਏ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੌੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੂੰ ਥੋਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫੀਤਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਕੋ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ 50-55 ਚੌੜਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੋਏ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਪਿਆ ਲੱਗਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਜਰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਦਾ ਕਰੇ 10 ਦਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ